जगतौ करेणु श्रीराधिका कृष्णमां नमामि विशुद्ध हेमोज्ज्वलपीतवस्त्रम् हतारियोतं च विनापि सहस्रम् व्यर्थीकृतानेकसुराणि सहस्रम् श्रीराधिका कृष्णमां नमामि अधर्मतीस्यार्जिन साधुपालम् अधर्मवैरसुसङ्गकालम् पुष्पादिमालं व्रजराजबालम् श्रीराधिका कृष्णमां गोपीप्रियारम्भितरासकेलम् रासेश्वरी रञ्जनकृत्प्रहेलम् कन्दोलसत्कुमकुमचिन्नचेलम् श्रीराधिका कृष्णमां नमामि वृन्दावने प्रीततया वसन्तम् निजासितानपदोदरन्तम् गोगोपगोपीरभिनन्दयन्तम् श्रीराधिका कृष्णमां नमामि विश्वादिशनमनमतदर्पहारम् संसारि जीवाशयि संसारम् सदैव शतपुरुषसंख्यकारम् श्रीराधिका कृष्णमां नमामि आनन्दितात्म व्रजवासितोकम् नन्दादिशदर्शित दिव्यलोकम् विनाशिता श्वासित जीव शोकम् श्रीराधिका कृष्णमां नमामि श्रीराधिका कृष्णमां नमामि श्रीराधिका कृष्णमां नमामि निर्विकल्प उत्तम यति निश्चयतौ घनश्याम महात्म ज्ञान की भक्ति तौ एकांतिक सुखधाम मोहि में तौ भक्त बनो दामे कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को द्रोह कबो नहीं होय एकांतिक तव दास को दीजे समागम होय नाथ निरंतर दर्श तव तव दासन को दास हे मागु करी विनय हरि सदा राखियो पास हे कृपाल हे भक्तपते भक्तवत्सल सुनो बात दया सिंधु स्तवन करी मागो वस्तु सात सहजानंद महाराज के सब सत्संगी सुजान ताकू होय डर वर्तनो शिक्षा पत्री प्रमाण सौ पत्री में अति बड़े नियम एकादश होय ताकि व्यक्ति कहत हो सुनियो सब पित प्रोय हिंसा न करनी जंतु की परसिया संको त्याग मांस न खावत मध्य को पीवत नहीं बड़बाग विधवा को स्पर्शत नहीं करत न आत्मघात चोरी न करनी काऊ की कलंक न कोई कलगात निंदत नहीं कोई देव को बिन कप तो नहीं खात विमुख जीव के वदन से कथा सुनी नहीं जात यही धर्म के नियम में वर्तो सब हरिदास भजोसी स जानन पर छोड़ी और सब आस रही एकादश नियम में करो श्री हरि पद प्रीत प्रेमानंद के धाम में जाओ निसंग जगजीत प्रेमानंद के धाम में जाओ निसंग जगजीत प्रेमानंद के धाम में जाओ निसंग जगजीत सहजानंद स्वामी महाराज विश्वेश छो सकल विश्व तृणा विधाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता માટે તમારું કરુણાનિધિ સત્ય નામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ અજ્ઞાન પાસ કરુણા કરી કાપી નાખો નિશ્ચય પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુશીદ્ર માયણ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ આવી અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા
આપ્યા સુખય પાર ભક્ત જનને નીલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ બટુકનો લઈ તીર્થ માહી ફર્યા રામાનંદ ફર્યા સધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચ્યા રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિતણી સંક્ષિપ્ત માયોચરી ત્વમેવ માતા જ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ નિજાશ્રિતાનાં सकलार्तिहन्ता सधर्म भक्ते रविना विदाता दाता सुखानां मनसे चितानां तनोतु कृष्णो किल मङ्गलं तनोतु कृष्णो किल मङ्गलं बोलो श्री घनश्याम महाराज ની જય श्री राधा कृष्ण देवनी जय श्री नर नारायण देवनी जय श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय श्री देवती बलदेव जी महाराज जय श्री धर्मदेव भक्ति माता हरि कृष्ण महाराज जय श्री स्वामी नारायण भगवान जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान जय श्री सूर्य नारायण देवनी जय उमापति महादेवनी जय श्री उमिया मात की जय श्री विघ्न विनायक देवनी जय श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराज जय श्री 500 परमहंस जय आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज जय हे सोने की छड़ी रुपए की मसाल माथे मोरियों ने काने कुंडल जरियान के जामा ने मोतिन की माला घरमा शोभे रेशमी રૂમાલા કપૂરના બાજુ ને કપૂરના કડા કપૂરના શોભે હૈયે હાર અને અંગો અંગે સજ્યા અલંકાર ચિતડાના ચોર મનડાના મોર રસરૂપ મૂર્તિ મહારાજાધિરાજ હરિકૃષ્ણ મહારાજ ને ગણી ખમ્મા ઘનશ્યામ મહારાજ ને ગણી ખમ્મા મારા વાલા ને ગણી ખમ્મા બાજુ સે જુઓ બાજુ સે જુઓ નિગાહ રખો મહેરબાન હનુમાન ચાલીસા બોબી નાલો જય સ્વામિનારાયણ હનુમાન ચાલીસા બોબીન આપજો श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा बिराज कांधे मूज जनेऊ छाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को यातुर
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लावे। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्त्र बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित यहीं यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले ल्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, हेलो जलधि हेलो लांगी हेलो गए अचरज नाही। हेलो हेलो दुर्गम काज जगत के हेलो जे हेलो सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन याग न बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज समारो आपे, तीनों लोक हांक कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यश बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराए, हनुमंत से ही सर्व सुख कराए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माही डेरा। कीजे नाथ हृदय माही डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे, राजाधिराज रघुनायक मंत्री वर्य। सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्टिकेन्द्र, श्री राम दूत हनुमन हर संकट में। श्री राम दूत हनुमन हर संकट में। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। श्री कष्ट भंजन देव हनुमान जी महाराज नी जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान नी जय। श्री उमापति महादेव नी जय।
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. દરેક વાલા હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ વાલા હરિભક્તો. હવે આ સ્વામી કથા કરશે અને પહેલા આપણે એક બે થોડી સૂચના સાંભળી લઈએ. હવેથી કોઈ પણ ભાઈ તથા બહેનને ઝૂમ દ્વારા આ કીર્તન ભક્તિ આપણે એવરી સેટરડે કરી રહ્યા છીએ અને ટૂંક સમયમાં આપણે મંદિર ઓપનિંગ તરફ પણ જઈ રહ્યા છીએ. પણ આપણે ઓપનિંગ તરફ જઈએ એ પહેલા ધારો કે આવતા વીકે કોઈ પણ ભાઈ તથા બહેનને છુટ્ટી છે તે ઝૂમ મીટિંગમાં જોડાઈ શકે અને તેમનું કીર્તન ગાઈ શકે છે. તો તમે આપણી વેબસાઇટ દ્વારા એક ઝૂમ કીર્તનની લિંક મૂકેલ છે, એના ઉપર ક્લિક કરી અને એ તમને એક પેજ તરફ લઈ જશે. જ્યાં આગળ જઈને તમારે તમારું કીર્તન, તમારું નામ તમારે રજીસ્ટર કરવાનું રહેશે અને એ પ્રમાણેની અનુક્રમણિકા પ્રમાણે હવે આપણે ઝૂમ કીર્તન આગલા વીકથી કરવામાં આવશે. તો એ બધાએ નોંધ લેવી. હવે સ્વામી ની કથા. જય સ્વામિનારાયણ. વરણિવેશરમણીય દર્શનમ મંદાસરુચિરાનનાંબુજમ પૂજિતાં સુરનરો તમેરમુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય સરયોદાસાય નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી નરનારાયણ દેવની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની, શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. વડોદરામાં જે વિદ્વાનો ભગવાનના ભક્ત કઈ રીતે બન્યા એની સુંદર કથાઓ આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. ચિમન રાવજીની કથા આવે છે. જ્ઞાતિએ પ્રભુ દક્ષિણી હતા. તેઓ ગાયકવાડ સરકારના અમદાવાદમાં રહેતા લશ્કરના ઉપરી હતા. લશ્કર હોય ને એના આગેવાન અને ઉપરી, એ કે એમ જ લશ્કરના માણસો કરે. ત્યાંના સુબા વિઠુબા ભાવુના તાબુમાં હતા. પછી તેઓ સત્સંગી થયા, તેથી વિઠુબાએ દ્વેષથી તેમને રજા આપી. તેથી વડોદરે આવ્યા હતા અને સરકારે એમને ખાનગીમાં રાખ્યા હતા. એક વખત સરકાર દિવાનજી વગેરે સર્વે મંડળ કચેરીમાં ભરાઈને બેઠા હતા. તે વખતે સરકારે ચિમનરાવજીને કહ્યું કે અમદાવાદમાં સુબાએ સ્વામિનારાયણની પધરામણી કેવી રીતે કરાવી અને તમે સત્સંગી શી રીતે થયા
તે બધી હકીકત સર્વ સાંભળે એમ કહો. ત્યારે ચીમનરાવજી બોલ્યા કે એક વખત સ્વામિનારાયણને એમના ઘણા ભક્તોએ પ્રેમ ભાવથી તેડાવ્યા. તેથી તેઓ પોતાના હજારો સાધુ, સંન્યાસી, પાડા, કાઠી, અસવારો તથા ઘણા ભક્તોને સાથે લઈને આવ્યા. ઘણી ધામધૂમથી એમની મોટી સ્વારી કાઢી. અમદાવાદમાં ભગવાન આવ્યા ને, અનેક જાતના વાજિંત્રોના સૂરથી ગરજી ઉઠેલા આખા અમદાવાદમાં શ્રી હરિના દર્શન સારું લાખો માણસોની ભીડ થઈ હતી. થોડા ઘણા નહીં, લાખો માણસો આવ્યા હતા. સવારીમાં સૌથી આગળ ત્રાસાદિક બાજા વાગતા હતા. એની પાછળ ઉત્સવિયા ઝાંઝ મૃદંગ સાથે ઉત્સવ કરતા હતા. એમની પાછળ હજારો સંત હરિભક્તો કીર્તન ગાતા ગાતા ચાલ્યા જતા હતા. એમની પાછળ 250 પાડા બંદૂકના ધડાકા કરતા ચાલ્યા જતા હતા. તેની પાછળ કુબેરદાસ અને પ્રભુદાસ વગેરે 4 ચોપદાર સોનાની છડી સાથે જય જય મહારાજ અધિરાજ એવા મંગળ શબ્દથી ઊંચે સ્વરે નેકી પોકારતા ચાલતા હતા. તેની પાછળ સર્વ સોનેરી સાથથી શોભાયમાન માનકી ઘોડી ઉપર મનોહર મૂર્તિ સ્વામિનારાયણ સુશોભિત વસ્ત્ર અલંકાર ધારણ કરીને બિરાજમાન થયા હતા. એ રીતે શ્રી હરિની સ્વારી ધીરે 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 કાંકરિયા સરોવર ઉપરથી રાયપુર દરવાજામાં આવી. અમદાવાદમાં રાયપુર દરવાજો છે. કાંકરિયાથી મહારાજ એ તરફ ચાલતા ચાલતા આવે છે. ત્યાં પાસે જ શ્રી રામાનંદ સ્વામીનું જૂનું મંદિર છે. જૂનું મંદિર, એના ઓટલા ઉપર રઘુનાથ વગેરે 5-7 વિમુખ બેઠેલા. શ્રી હરિ દરવાજામાં બેઠા. તેમની અપાર શોભા જોઈને ન ખમવાથી પોતાના શ્યામ વદન સંતાડવા કમાડ વાસીને મંદિરમાં પેસી ગયા. આ રઘુનાથ દાસ હતો ને, રામાનંદ સ્વામીનો ચેલો હતો. પણ રામાનંદ સ્વામીએ સહજાનંદ સ્વામીને ગાદી સોંપી દીધી એટલે આને ગમ્યું નહીં. કારણ કે આગળ પડતો હતો અને વ્યવહારિક હતો. એને તો એમ જ હતું કે રામાનંદ સ્વામી ગાદી મને જ સોંપશે. એને બદલે સહજાનંદ સ્વામીને સોંપી દીધી ને, ત્યારથી એને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રત્યે દ્વેષ થયો. એટલે અમદાવાદમાં રામાનંદ સ્વામીનું રાયપુરના દરવાજે મંદિર હતું. ત્યાં રઘુનાથ દાસ રહેતો હતો. હવે મહારાજની સવારી નીકળીને આટલા બધા માણસો ઉમટેલા, એનાથી જોયું જાય. તે દરવાજા બંધ કરીને પાછળ ઊભો રહી ગયો. પછી શ્રી હરિએ ત્યાં માણકીને ઊભી રાખી અને ત્રાસા તથા બીજા વાજા ત્યાં આગળ 1 ઘડી સુધી વગડાવ્યા. પછી સવારી આગળ ચલાવી. શ્રી હરિના દર્શન કરવા લાખો માણસો ચારે તરફ ખીચો ખીચ ભરાયા હતા. જય જય શબ્દનો એક સરખો અવાજ થઈ રહ્યો હતો. હજારો માણસો શ્રી હરિને પુષ્પ અને અક્ષતથી વધાવતા હતા. અને પુષ્કળ અબીલ ગુલાલ ઉડી રહ્યા હતા. એવી રીતે અદ્ભુત શોભાથી શ્રી હરિની સવારી માણેક ચોક વચ્ચે થઈ પાનકોર નાકાના રાજમાર્ગે નવા વાસમાં આવી. માણેક ચોક છે, નવા વાસ છે. ત્યાં શ્રી હરિએ સંત મંડળ સહિત મુકામ કર્યો. નવા વાસમાં ભગવાનનો ઉતારો હશે. ત્યાં એક લીમડાનું વૃક્ષ છે. તેની નીચે સંત હરિભક્તોની મોટી સભા થઈ. તે મધ્યે ઊંચા સિંહાસન ઉપર શ્રી હરિ બિરાજમાન થયા હતા. શહેરના લાખો માણસો દર્શન કરવા માટે આવવા લાગ્યા. શ્રી હરિની અપાર શોભા જોઈ હજારો સ્ત્રી પુરુષોના ચિત્ત આકર્ષાયા. અને એમાં કેટલાકને તો સમાધિ પણ થઈ ગઈ. તે જોવાને ઘણા માણસો ઉપરા ઉપરી પડવા લાગ્યા.
સભામાં શ્રીહરિએ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ સંબંધી ઘણો બોધ કર્યો. ત્યાં મોટા વિદ્વાનો અને હજારો બ્રાહ્મણો આવતા હતા. તેમને શ્રીહરિ વસ્ત્ર, આભૂષણ, સોના મોહરો તથા રૂપિયા વગેરે અનેક પ્રકારના દાન આપતા હતા. ઘણી વખતે હજારો બ્રાહ્મણોને મિષ્ટાન ભોજન જમાડીને તૃપ્ત કરતા હતા. શ્રીહરિની સેવામાં નથુ ભટ્ટ, અમદાવાદમાં નથુ ભટ્ટ હતા, હેમંતરામ, કુબેરસિંહ અને દામોદર આજે હજારો ભક્તો નિરંતર રહેતા હતા. ઘણા પ્રેમી ભક્તો શ્રીહરિને સારું ભારે સામગ્રીઓના થાળ કરાવતા. હજારો સંતને અને હરિભક્તોને પકવાનની રસોઈ કરાવી જમાડતા. તેમજ શ્રીહરિને સંત મંડળ સહિત વાતે ગાતે અતિ શોભાયમાન સવારી કઢાવીને પોતાને ઘેર પધરામણી કરાવતા હતા. અને ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, આરતી વગેરે ષોડશોપચારથી પૂજા કરી ભારે અલંકારથી ભેટો અર્પણ કરી નમસ્કાર સ્તુતિ કરતા. તેમજ સર્વ સંત મંડળની પૂજા કરી વસ્ત્ર ઓઢાડી નમસ્કાર કરતા હતા. એવી રીતે નિત્ય અમદાવાદ શહેરમાં ભક્તજનો પોતાને ઘેર શ્રીહરિની ભારે શોભા અને ધામધૂમથી પધરામણી કરતા હતા. તે જોઈને શહેરના કેટલાક નાસ્તિક વગેરે લોકો ઈર્ષાથી બળી ઉઠ્યા. ઉત્કર્ષ જોઈ ન શકે ને કે ઓહો, સ્વામિનારાયણ આટલા બધા માણસો માને, આટલી બધી એમની શોભા. એ જોઈને કેટલા ઈર્ષાળુ માણસો બળી મરતા. વળી પ્રથમ જેતલપુરમાં શ્રીહરિએ શક્તિપંથના આચાર્ય કીચકના મતનું વિદ્વાનોની મહાસભામાં શાસ્ત્રીય રીતે ખંડન કર્યું હતું. અને વામ માર્ગમાં કોઈ ધૂર્ત અને પાપી લોકોએ હિંસા તથા મદ્ય માંસનું ભક્ષણ પ્રવર્તાવેલ એનું પણ સારી રીતે ખંડન કર્યું હતું. તેથી તે અતિશય મૂંઝાઈને રીસમાં ત્યાંથી ઉઠી ગયો અને અમદાવાદ જઈ શુભાને સબડી વાત કહી કે આપણા શાક્ત પંથનું સ્વામિનારાયણે ઘણું જ ખંડન કર્યું. એટલું જ નહીં પણ સભામાં બેઠેલા અમદાવાદના વિદ્વાનોના મુખથી આપણને ચંડાલ અને નીચ કહેવડાવ્યા. શું કીધું? મહારાજે જેતલપુર યજ્ઞ કર્યો ને ત્યારે શાક્ત પંથનું ખંડન કર્યું. પછી મહારાજે સભામાં પૂછ્યું કે આ રીતે દેવદેવીને નિમિત્ત બનાવીને જે હિંસા કરતા હોય એને કેવા કહેવાય? તો અમદાવાદના વિદ્વાનોએ કીધું કે એને ચંડાલ અને નીચ કહેવાય. એટલે ઓલા હે ને બળી ઉઠ્યા શાક્તિ પંથીઓ. પછી એને શું કર્યું ખબર છે? અમદાવાદનો સુબો હતો ને એને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રત્યે દ્વેષ. એટલે આ લોકો અમદાવાદ સુબાની પાસે જઈને ચડાયો. આ હકીકત સાંભળી સુબાએ વિદ્વાનોના વર્ષાસન બંધ કર્યા. જે કે વિદ્વાનોને આપવામાં આવતું હતું ને વર્ષાસન બંધ કરાવી દીધું. અને સ્વામિનારાયણને પકડી કેદ કરવાનો ઠરાવ કર્યો. અમદાવાદનો સુબો, કારણ કે એ રાજા હતો. ત્યાર પછી કયા પ્રમાણે સ્વામિનારાયણ અમદાવાદમાં પધાર્યા ત્યારે એમની અપાર પ્રતિષ્ઠા અને શોભા જોઈને બળી ઉઠેલા હજારો લોકોએ જઈને સુબાને ચેતવ્યા કે સ્વામિનારાયણ અહીં આવ્યા છે. તેમની સાથે હજારો સાધુ અને સેંકડો હથિયારબંધ શૂરવીર પાડાઓ તથા ઘણા કાઠીના કરડા સ્વારો છે. અહીં પણ હજારો માણસો એમને પરમેશ્વર માને છે. તેમની વાસે વાસે ફર્યા કરે છે. વળી તેઓ મોટી ધામધૂમથી લોકોને ઘેર પધરામણીએ જાય છે. માટે તમે સાવધાન રહીજો, નહીં તો તમારું રાજ્ય પણ લઈ લેશે. વળી અહીંથી સરકારે પણ સ્વામિનારાયણને કાઢી મૂકવાનો હુકમ મોકલાયો હતો. એ રીતે 3-4 કારણોથી અતિશય સંશેડાયેલા તે બંને સુબાએ અમદાવાદમાં પૂનાના પેશવાનું રાજ હતું.
પેશવા સરકાર હતી. પણ પેશવા પાસે ગાયકવાડનું 80 લાખ રૂપિયા પ્રથમનું લેણું હતું. તે વસૂલ લેવા માટે ગાયકવાડે ભાગ રાખ્યો હતો. તેથી ગાયકવાડ સરકાર તરફથી વિઠુબા ભાઉ અમરેલીવાળા દિવાનજીના કાકાના દીકરા તથા પેશવા તરફથી સેલુકર એ 2 સુબા અમદાવાદમાં રહી રાજાની પેટે કારભાર ચલાવતા હતા. વિચાર્યું કે જો સ્વામિનારાયણને પકડીશું અથવા કાઢી મૂકીશું તો એની સાથે ઘણા શૂરવીર પાડા અને કાઠી હથિયાર બનશે. વળી મહી કાંઠાના હજારો ગરાસિયા અને ચરોતરના હજારો કોળી અને ઝાડીના લાખ ભીલનો રાજા એ સર્વ સ્વામિનારાયણના શિષ્ય છે. તે બધું લશ્કર જો ભેગું થઈ જશે તો ભારે પડશે. વળી અહીંના ઘણા લોકોને જાદુની સમાધિથી વશ કરી લીધા છે. માટે એક સ્વામિનારાયણને પકડવા અથવા કેદ કરવા એમાં હજારો માણસોનો સંહાર થઈ જશે. માટે કપટ યુક્તિથી એમના એકલાનો જ નાશ થાય એમ કરીએ તો સર્વે ઉપાધિ શાંત થાય. એ રીતે પાપીઓના અંતરમાં દુષ્ટ મનસુબો થયો. એ બંને સુબા અમદાવાદમાં જમાલપુર પાસે ગાયકવાડની હવેલી છે તેમાં રહેતા અને ભદ્રમાં એમની કચેરી હતી. આરબોનું લશ્કર પણ ત્યાં રહેતું. ભદ્રમાં અસલનું 500 વર્ષનું એટલે 500 વર્ષનું બાદશાહી વખતનું તેલથી ભરેલું જૂનું અને વિશાળ ટાંકું હતું. 500 વર્ષનું તેલ ભરવા માટે ટાંકો બનાવેલો હતો. એના મોઢા ઉપરનું ઢાંકણું કાઢી નખાવીને એના ઉપર પાતળી કામડીઓ એટલે વાંસની પાતળી પટ્ટીઓ ઢંકાવી. તે ઉપર સુશોભિત જરિયાની બિછાયત સહિત ગાદી તકીઓ એવી રીતે ગોઠવાય કે એની ઉપર બેસતા જ કામડીઓ ભાંગે ને તે બધું તેલના ઊંડા ટાંકામાં પડે. એવી રીતે ગુપ્ત ગોઠવણ કરીને પછી 2 હમેલિયાઓને નવા વાસમાં સ્વામિનારાયણ પાસે પધરામણી માટે વિનંતી કરવા મોકલા. આ સુબાઈએ આવું કપટ કર્યું કે આમ તો આપણે પહોંચી શકીએ એમ નથી, માટે એકલા સ્વામિનારાયણ મરી જાય ને એવું આપણે કપટ ગોઠવીએ. તો શું કરીશું કે આ તેલનો ટાંકો છે ને મોટો 500 વર્ષ જૂનો જેની અંદર તેલ ભરવામાં આવે છે એના ઉપરનું ઢાંકણું કાઢી નાખ્યું ને આવી પાતળી પાતળી સળિયું ગોઠવી દીધી. એટલે બેહવે ને એટલે સીધા ટાંકામાં પડે. અને તેલના ટાંકામાં ગમે એવો તરવૈયો હોય ને તો તરી ન શકે, ડૂબી જ જાય, મરી જ જાય. હવે સ્વામિનારાયણને પધરામણી માટે આમંત્રણ દેવા માટે મોકલ્યા. તેઓએ સભામાં આવી શ્રીહરિને કહ્યું કે મહારાજ, આ શહેરના સુબાએ આપની ભદ્રમાં પધરામણી કરવાની વિનંતી કરી છે, માટે કૃપા કરી ત્યાં પધારો તો સરકાર તરફથી સવારી સામૈયો આપને તેડવા આવે. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું કે ભલે મોકલો, અમે સુબાને ત્યાં આવીશું. પછી હમેલિયાએ જઈને કહ્યું. તેથી સુબાએ ડંકા, નિશાન, પાયગા તથા ભારે વાજિંત્રો સાથે મોટી ધામધૂમથી શ્રીહરિને તેડવા સવારી મોકલી. કપટી માણા હોય ને આમ સારું લગાડવા તો કેવું કરે, પણ પાછળ કપટ હોય. શ્રીહરિ સર્વ સંત મંડળ સહિત ત્યાં જવા તૈયાર થયા. તે વખતે મુક્તાનંદ સ્વામી હાથ જોડી ઊભા રહીને કહ્યું કે મહારાજ, જેતલપુરમાં યજ્ઞ બંધ કરાવવા આરબની બેરક મોકલી હતી તે જ આ સુબો છે. વળી ત્યાં લાખો માણસોની સભામાં તમે વામ માર્ગનું ખંડન કર્યું હતું અને સુબા વામ માર્ગમાં અગ્રણી છે, તેથી કપટમાં પધરામણી કરવા તેડાવતા હોય એમ જણાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામી કીધું કે મહારાજ, તમારા પ્રત્યે આટલો બધો દ્વેષ છે
છતાંય ઘરે પધરામણી કરવા માટે, મહેલમાં પધરામણી કરવા માટે બોલાવે છે. નક્કી આની પાછળ દગો કે કપટ હોવું જોઈએ. માટે મહારાજ જરા ચેતજો, ખરેખર જવા જેવું નથી ત્યાં. એવું સાંભળી શ્રી હરિ હસીને બોલ્યા કે સ્વામી, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાડી પ્રાણ અમારા હાથમાં છે, તો એ સુબાથી શું થશે? એ તો જેમાં જેવા ગુણ અને જેના જેવા કૃત્ય હશે તે સર્વને જણાય છે. માટે ચાલો એમ કહી શ્રી હરિ જટ માણકી ઘોડી ઉપર સવાર થયા. આગળ ડંકા નિશાન સહિત વાજિંત્રો વગાડનારા, અસલથી બાદશાહી શિરસતા પ્રજા અને રિવાજ પ્રમાણે રસ્તામાં જ્યાં મસ્જિદ કબ્રસ્તાન આવે ત્યાં વાજા બંધ રાખતા હતા. ત્યારે એની મેળે દેવતાએ વાજા વાગતા. તે સાંભળી હજારો યવન લોકો તો આ શ્રીહરિ ખુદા છે એમ નિશ્ચય કરી પોતાના બે હાથ ઊંચા કરી કુરાનની કલમો પઢવા મંડી પડ્યા. તે જો હજારો લોકો વિસ્મય પામ્યા. એમ વાતે ગાતે હજારો સાધુ કીર્તન ગાય છે, હજારો ભક્તજનો ઉત્સવ કરે છે, સેંકડો પાડા બંદૂકોના ભડાકા કરે છે. શ્રી હરિની બે બાજુએ ચમર થઈ રહી છે. ઉપર સોનાના કળશનું છત્ર તથા સૂર્ય તથા ચંદ્રમુખી અબદાગીરી ધરીશ. આગળ કુબેરસિંહજી ચોપદાર સોનાની છડી ઝાલી ઊંચે સ્વરે જય જય મહારાજા ધીરાજ એમ બોલે છે. પાછળ ચડકતી બરસીઓવાળા હથિયારબંધ મહાસુરવીર સેંકડો કાઠીના સ્વાર ધીરે ધીરે ચાલે છે. સર્વ સોનેરી સાજથી શણગારેલી માણકી ઘોડી ઉપર શ્રીહરિ બિરાજમાન થયા હતા. એમને એક હાથમાં લગામ, બીજા હાથમાં સોનાની સોટી ધારણ કરી હતી. સોનાની સોટીઓ. શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. મસ્તક ઉપર છોગા સહિત કાઠિયાવાડી પાગ શોભી રહી હતી. એ રીતે અદ્ભુત શોભાયુક્ત શ્રીહરિની સ્વારીના દર્શન કરવા હજારો માણસોની ચારે તરફ ભીડ થઈ રહી હતી. બધા લોકો જય જય બોલીને વંદન કરતા હતા. સર્વને દર્શન આપતા આપતા પાનકોર નાકા આગળ થઈ ધીરે ધીરે 3 દરવાજા આગળ ચાલ્યા. ત્યાં હું સુબાના હુકમથી હજારો આરબોને સાથે લઈને એના 5 મોટા જમાદાર સહિત ઘોડેસવાર થઈને 3 દરવાજાથી ભદ્ર સુધી સર્વને હથિયાર સજ્જ કરાવીને ઊભો હતો. ચિમનરાવજી કહે છે કે આ રીતે જ્યારે શ્રીજી મહારાજની સવારી નીકળેલી ને ત્યારે હું ઊભો હતો ત્યાં. આમ સજ્જ થઈને બધા માણસોની પાસે હથિયાર લખાવી. પણ એ સ્વામિનારાયણને મેં શ્રીકૃષ્ણ રૂપે જોયા. બીજા સાધુઓને તેજોમય મુક્ત જોયા. તેમ સર્વે આરબોએ પણ પેગંબર તથા નૂરી ફિરસ્તા રૂપે જોયા. તેથી અમે સર્વે ઘોડેથી ઉતરીને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીને સ્તુતિ જ કરવા લાગ્યા. અને આરબો તો ઊંચા હાથ કરી કુરાનની કલમો પઢવા લાગ્યા. શ્રીહરિ અમારી સર્વેની વંદના અંગીકાર કરતા ધીરે ધીરે ભદ્રના દરવાજા પાસે પધાર્યા. આ રીતે ભગવાને બધાને દર્શન આપ્યા. કોઈને કૃષ્ણ રૂપે, કોઈને અલ્લાહ રૂપે. તો ઓલા તો બધા મીંડા નમસ્કાર કરવા, સ્તુતિને પ્રાર્થના કરવા મીંડા. ત્યાં વિઠુબા ભાઉ અને સેલુકર એ બંને સુબા સન્મુખ આવી કપટ નમ્રતાથી શ્રીહરિના ચરણમાં મસ્તક મૂકી ઘણો ભાવ જણાવી અંદરના ચોકમાં તેડી ગયા. આને જ કપટ કરેલું હતું. હવે ભગવાન ત્યાં પધારે, ટાંકો હતો ને ત્યાં. વિઠુબા ભાઉ અને સેલુકર ઘણો ભાવ જણાવી અંદરના ચોકમાં તેડી ગયા. ત્યાં સર્વ સાધુ બ્રહ્મચારી અને પાર્ષદોને બેસવાનું કહ્યું. અને શ્રી હરિને તો આપ અંદર પધારો અને આ ગાદી તક્યો બિછાવ્યો છે તે ઉપર કૃપા કરીને બિરાજમાન થાઓ. હવે જ્યાં ટાંકો હતો ને એના ઉપર જ્યાં આસન ગોઠવેલું હતું ને
ત્યાં બધાને અટકાવી દેવામાં આવ્યા. એ કે હવે તમારે કોઈ અંદર નહીં આવવાનું, માત્ર એક સ્વામિનારાયણને જ આવવાનું. એમની જ એક પધરામણી કરવાની છે અંદર. આપ અંદર પધારો અને આ ગાદી તક્યો બિછાવ્યો છે તે ઉપર કૃપા કરીને બિરાજમાન થાઓ. એમ કહી હાથ જોડી ઘણા પ્રેમપૂર્વક અંદરના ભાગમાં તેડી ગયા. બીજા સર્વ સંત વગેરે ચોકમાં ઊભા, પણ પદ્મનાભાનંદ સ્વામી અને શંકરાનંદ સ્વામી શ્રી હરિના મહામુક્ત સંન્યાસી તો સુબાઈએ તથા એના કેટલાક વેલા હજુરિયા સિપાહીઓને ઘણું ના કહ્યું અને વાયરા, તો પણ અતિ બળ વડે શ્રીહરિની પાછળ પેઠા. આ બે સંન્યાસી હતા ને, એ તો મહારાજની હારે હારે અંદર જતા રહ્યા કોણિયું મારે. તેમ શ્રીહરિના હજુરી સેવક સુરા ખાચર, સોમલા ખાચર, ભગુજી, રતનજી, ભીમજી, કેસરીસિંહ, માનસિંહ વગેરે હનુમાનજી જેવા મહાસુરવીર એ પણ સુબાના હજુરિયાઓને હડસેલીને પાછળ બેઠા. પછી વિઠુબાઈએ હાથ જોડી શ્રીહરિને કહ્યું કે મહારાજ, આપ આ ગાદી તકીએ બિરાજો. મહારાજે કહ્યું કે એ ગાદી તકીએ તો તમારે રાજાઓને બેસવાનો છે, તે ઉપર અમારાથી ન બેસાય. એમ કહી ત્યાં એ ખૂનીઓને બેસવા ખુરશીઓ પડી હતી, તે ઉપર શ્રીહરિ સુબાના બેસતા પહેલાં જ બેસી ગયા. ત્યારે વિઠુબાએ કહ્યું મહારાજ, આ ગાદી આપને સારું બિસાવીશ. ભગવાન તો બાજુમાં ખુરશી હતી ને એના ઉપર બેસી ગયા, માટે આપ કૃપા કરી એની ઉપર બિરાજો, એટલે એ ગાદી પવિત્ર થાય. ભાઈ શ્રીહરિ બોલ્યા કે તમારો અતિ પ્રેમ ભાવ અમારા ઉપર છે, તો લ્યો એ ગાદી પવિત્ર કરીએ. એમ કહી પોતાના હાથમાં સોટી હતી તેનું ઠેબું ગાદીને અડાડીને જરા દબાયું કે તરત પાતળી કામડીઓ ભાંગી ગઈ અને ગાદી તક્યો ધબ દઈને ટાંકામાં પીડ્યા. અને ટાંકું ઉઘાડું દેખ્યું. અપાર તેલથી ભરેલું મોટું ભયંકર ટાંકું જોઈને સુરા ખાચર, સોમલા ખાચર, ભગુજી, રતનજી આદિ શ્રીહરિના સખાતો તત્કાળ અતિ ક્રોધમાં લાલચોળ થઈ ગયા. અને સુબાએ કપટ કરેલું જાણીને અતિ ક્રોધમાં રુદ્ર જેવા વિકરાળ થઈ જાણે પ્રલય કરી નાખશે એમ તત્કાળ બંને સુબા શ્યામ વદને ઊભા હતા. એમને ઊંચકીને ઊંધે માથે ફેંકી દેવા મહાવેગમાં એમના ઉપર ધસી આવ્યા. પણ એમને શ્રીહરિએ આડો હાથ કરીને વાર્યા. ઓલા જયલા રે પાર્ષદો, એ કે પકડી નાખી દે ટાંકામાં. અમારા ભગવાનને આ રીતનું મારી નાખવા માટેનું કાવતર મૂકીએ નહીં. ભગવાને બધાને વાર્યા, કંઈ નથી કરવાનું. તેમજ પદ્મનાભાનંદ સ્વામી અને શંકરાનંદ સ્વામી તેમણે પણ એ સુબાઓનું અતિ ઘોર કૃત્ય જોઈ બંને તત્કાળ બાળીને ભસ્મ કરી નાખે એવો શ્રાપ દેવા અતિ ક્રોધમાં હોઠ ફફડાવા લાગ્યા. એમને પણ ક્ષમાના સમુદ્ર શ્રીહરિએ વાર્યા અને કહ્યું કે એ તો રાજા છે, એ તો આપણી પૂજા કરે કે મહાપૂજા કરે, ગમે એ કરે, પણ આપણે તો સાધુ છીએ, માટે આપણું તો ક્ષમા એ જ ભૂષણ છે. શ્રીહરિ શાંતપણે હસતા હસતા તે બંને સુબાને કહેવા લાગ્યા કે પેશવાનું રાજ્ય પ્રથમ તો ઘણું ધર્મ ન્યાયથી ચાલતું હતું, પણ હમણાં તો તમારા જેવા અધિકારીઓની સલાહથી ગંગાધર શાસ્ત્રી જેવા દેવ બ્રાહ્મણોની 14 બ્રહ્મ હત્યાઓ થઈ અને છેલ્લી આ પરબ્રહ્મ હત્યાની ગોઠવણ કરવાનું પણ તમે ચૂક્યા નહીં. માટે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એ બંનેનો દ્વેષ કરવાથી તમારા રાજ્યનો અંત આવ્યો એમ જાણો. એમ કહી શ્રીહરિ ત્યાંથી ઉઠ્યા અને શ્યામ વદને નીચા મુખથી નિર્લજપણે સુબાએ પૂછ્યું કે તમારી જાતિ કઈ? એટલે હજી આવું પૂછ્યું. અને તમે કયા દેશના છો? શ્રીહરિએ કહ્યું કે અમે સામવેદી સર્વરિયા બ્રાહ્મણ છીએ અને અયોધ્યા પાસે છપૈયા ગામમાં ધર્મ ભક્તિથી અમારો જન્મ છે. પછી સુબાએ કહ્યું કે તમારે આ અમદાવાદમાં રહેવું નહીં, અહીંથી જતા રહો. પછી શ્રીહરિ હસતા થકા બોલ્યા કે અમે ક્યાં જતા રહીએ? અમે તો આ બધા દેશમાં ગામો ગામ મોટા મોટા મંદિરો કરાવીશું અને અહીં અમદાવાદમાં પણ મંદિર કરાવીશું. એમ કહી શ્રીહરિ ત્યાંથી ધીરે ધીરે
સર્વે સંત સખા સહિત બહાર આવ્યા અને આરબોને પોતાનું દિવ્ય દર્શન આપીને કહ્યું કે હવે તમને એ સુબા રજા આપે કે તરત તમે વડોદરે જજો. પછી શ્રીહરિ પોતાના અશ્વ ઉપર સ્વાર થઈને વાતે ગાતે સ્વારી સહિત મુકામ ઉપર નવાવાસમાં પધાર્યા. ત્યાંથી બીજે દિવસે જેતલપુર થઈ પશ્ચિમ દેશમાં ગઢપુર વધાર્યા. પછી હું કહેતા ચિમનરાવજી સુબા પાસે ગયો અને શ્રીહરિનો અપાર મહિમા અને એમના પરમેશ્વરપણાનું અપાર ઐશ્વર્ય જે મેં મારી નજરે પ્રત્યક્ષ જોયેલું એ સુબાને કીધું. આ ચિમનરાવજીને ભગવાને દર્શન આપ્યા હતા ને કૃષ્ણ રૂપે, એટલે એને વાત કરી. તેમજ આરબોના 5 જમાદારો કહેવા લાગ્યા કે અરે તુમ સુબા હો કે બુબા, तुम्हारी अक्ल को कुत्ते खा गए हैं, 2 जख में जाओगे. नारायण स्वामी आप खुद बेखुद खुदा है, जिनके आगे बिन बजाए हरदम कुदरती बाजे बज रहे हैं, तुम क्या उनको पकड़ोगे? उनके पास जाके उनके कदमों में सिर रख दो, नहीं तो पेशवाई बेसवाई जहान में जाएगी, नरकना खाडाમાં જશે, નાશ થઈ જશે. આવું સાંભળી મને તથા એ 5 જમાદારોને તમને તો સ્વામિનારાયણે જાદુ વડે વશ કરી લીધા એમ કહી નોકરીમાંથી રજા આપી દીધી. આવું કીધું ને એટલે રજા આપી દીધી. તેથી અમે વડોદરા આવ્યા અને સરકારને સઘળી હકીકત કહી. સરકારે અમારી નિમણૂક વધારી અને ખાનગીમાં રાખ્યા છે. અને ત્યાંના સુબા વિઠુબાના ઘોર કૃત્ય વડે પેશવાના રાજ્યનો તે જ વર્ષમાં અંત આવ્યો. તેથી વિઠુબા પોતાનું શ્યામ વદન લઈ આંધળો થઈને અહીં આવ્યો છે. વળી હાલતમાં એને પતનો એટલે ગળતા કોઢનો રોગ પણ થયો. ભગવાનનો અપરાધ કર્યો ને, આંધળો થઈ ગયો અને પતનો રોગ થયો. ત્યાર પછી દિવાનજીએ કહ્યું કે આ તો અમદાવાદના સુબાએ સ્વામિનારાયણની પધરામણી કરાવી તથા તમે સત્સંગી થયા તે વાત કહી. પણ વિસનગરનો સુબો લાલજી નાગર તો પ્રથમથી સ્વામિનારાયણનો દ્વેષી હતો અને અહીંથી સ્વામિનારાયણને કાઢી મૂકવા કે પકડી કેદ કરવા સરકારે હુકમ મોકલ્યો હતો. તેથી તે સુબાએ શું કર્યું તે જાણતા હો તો સવિસ્તાર કહો. હવે વિસનગરનો સુબો હતો ને એની વાત આવે છે, પણ એ વાત આપણે કાલે શ્રવણ કરીશું. અહીંયા કથાનો સમય પૂરો થઈ જવાથી ભગવાનના સ્મરણ સાથે અહીંયા કથાને વિરામ આપીએ છીએ. વાલા ભક્તજનો, શનિવારની સભા આજે સરસ રીતે ગેમ દ્વારા તમે બધાએ લાભ લીધો. આજે શનિવારની સભા પરમ ભક્તરાજ બોબીભાઈ એમના તરફથી રાખવામાં આવેલી છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે બોબીભાઈ એનો પરિવારનું આરોગ્ય ભગવાન સારું રાખે. સત્સંગ કરવાનું, ભજન ભક્તિ કરવાનું ભગવાન ખૂબ બળ આપે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વાલા ભક્તજનો, સુંદર રીતે દર શનિવારે 3 થી 4 કલાક સુધી આમ તો ખરેખર દેશમાં હરિભક્તો ભજન ભક્તિ સત્સંગ કરતા હોય છે, પણ અમુક લોકોની માન્યતા એવી હોય છે કે વિદેશમાં ગયા પછી કંઈ કરતા નથી હોતા એમ. પણ અહીંયા આવ્યા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે ઘણા બધા બહેનો ભાઈઓ એવા છે કે શાયદ આપણા દેશમાં પણ આટલું ભજન નહીં કરતા હોય. એટલું અહીંયા સત્સંગ, કથા, વાર્તા, ભજન ભક્તિ, મંત્ર પાઠ ભગવાનની કૃપા છે.